Welcome to our channel. I myself have cleared UPSC prelims and now working as a Group 2 officer in Telangana and have cleared Group 2, 3 and 4. Like, I wanted to make a video on this super complex paper, like what UPSC chairman and what UPSC team is thinking. Especially, they are, I think, somehow they wanted to have that superhuman capabilities in the aspirants, because this paper is like a 26 paper lengthy paper, and every question has internally 2 to 3 more layers of information we need to extract, and not just an information heavy, and also it requires that knowledge part also. అక్కడక్కడ మనం we need to go through that knowledge and wisdom combined, and some of the questions are very dangerous, like almost like a 20-30 questions are like very dangerous. మనం టచ్ కూడా చేయలేము, even we can't even say that. And one more part is in this exam, like earlier whenever we used to అపియర్ ఫర్ ఎగ్జామ్, ఒక 10 క్వశ్చన్స్ చూస్తే అరే ఇది మా ఫ్రెండ్ గారు కూడా చేస్తాడు, వీడు కూడా ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేస్తాడు అన్న క్వశ్చన్స్ కొన్నైనా ఉంటుండే. బట్ ఈ ఎగ్జామ్లో మాత్రం లైక్ దెర్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 0 క్వశ్చన్స్. అండ్ అర్లియర్ యూపీఎస్సీ టాపర్స్ కానీ నేను ఏన్షియంట్ ఇండియా చదవకపోతుండే, మిడివల్ ఇండియా నేను అసలే టచ్ చేయలే, ఈవెన్ దెన్ ఐ హ్యావ్ క్లియర్డ్ అన్న వాళ్ళకు కూడా like this paper is like dominated by art and culture and ancient medieval India, and very much lengthy paper, and very much like a paradigm shift or a generational shift అని అనుకోవచ్చు మనం. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ కాంప్లెక్స్ AI generated paper అని అనిపిస్తుంది, అండ్ దే హ్యావ్ డెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ అని అనిపిస్తుంది, అండ్ దే వాంటెడ్ టు టెస్ట్ ద రియల్ యాప్టిట్యూడ్ అండ్ యాటిట్యూడ్ అని అనిపిస్తుంది ఈ పేపర్ చూస్తే అట్ ద ఫస్ట్ అవుట్ సైడ్. అండ్ ఇలాంటి పేపర్స్ చూస్తే లైక్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ రియల్లీ మిస్సింగ్ ద ఎసెన్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఫర్ దాట్ కరెంట్ అఫైర్స్ డామినేటెడ్ ఆర్ మోర్ ఆఫ్ అ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓరియంటెడ్ పేపర్స్. ఎందుకంటే ఇక్కడ they themselves ask questions on biosphere reserve, like we should not disturb that core area and that buffer area and transition area. బట్ ఇక్కడ ఎందుకో పేపర్లలో దట్ ఎన్సీఆర్టీస్ అండ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ అనేటివి నెగ్లెక్ట్ అవ్వబడ్డాయి. ద వెరీ కోర్ ఏరియా గాట్ డిస్టర్బ్డ్. ఈవెన్ దెన్ ఇన్ ద ఎన్సీఆర్టీ అండ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా the questions have deviated మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఏరియాస్ విచ్ వి డిస్కస్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇట్లాంటి ఏరియాస్ నుంచి కాకుండా కొంచెం ఫ్రింజ్ ఏరియాస్ నుంచి వచ్చినట్టు మనకి ఈ పేపర్లో అనిపిస్తుంది. అండ్ యూ కెన్ play with that little bit, that buffer area and transition area, like you can give oka 30-40 questions ni you can play with, but the core of the core exam should be surrounded by the NCERTs and standard books. Then valle endante cut offs will be within that range, and even that outside elements, those who have like luck factor and those who did not read this NCERTs and standard books, and especially the history, polity, geography, which will act as a foundation. అండ్ ఇది మనకు ఒక 30-40 years ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. హిస్టరీ కానీ, కల్చర్ కానీ, పాలిటీ అండ్ జాగ్రఫీ, ఎస్పెషల్లీ పాలిటీలో జుడిషియరీ పార్ట్ కానీ, లేదంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్, సీలియన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అ కాన్స్టిట్యూషన్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటే లైక్ ద జనరలీ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ టెన్ టు థింక్. అండ్ ఎగ్జామినేషన్స్ మనకి ఏమిస్తాయి అంటే we have to read for these questions. So in part of a reading we develop our knowledge on the core areas. కానీ ఇక్కడ ఎందుకో the questions, the first aspect is questions felt very much random, and some of the questions are like న్యూస్పేపర్లో ఒక 4-5 ఐటమ్స్ని తీసుకొని ఇచ్చినట్టుంది, like very much factual and PIB dominated. Whenever I search any question in the Google, it is directly going to PIB and are some of the 2024 Vajiram Ravi paper current affairs notes. అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అయితే జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేయడానికే ఇచ్చినట్టున్నారు. బట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూపీఎస్సీ గివ్స్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పేపర్స్? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? It will generally, people tend to go away from the very standard sources.
దానివల్ల ఏమవుతుంది, డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ ఉన్న పీపుల్స్ వస్తారు. దానివల్ల ఇట్ మే లైక్ డిస్టర్బ్ దట్ కోర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఎకోసిస్టమ్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి. అది కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ ప్రిపరేషన్ బికమ్ మోర్ స్ట్రెస్ఫుల్. ఇప్పుడు 2027 అటెంప్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు, like what he has to read, whether he has to focus upon the current affairs or PIB or PRS or Yojana, Kurukshetra, and or the NCERT standard books. And now we are giving him the more burden on the UPSC aspirants, and the foundation knowledge that may be missed in search of this current affairs and knowledge, this technology based questions. So the people who are very active on the current affairs, they may get selected, but he may be not having the foundational knowledge on the NCERT and standard books, which will act as a base for the next 30-40 years of a bureaucracy. కాబట్టి ఇక్కడ ఎందుకో ఈ పేపర్లు ఒక ఎసెన్స్ని మిస్ చేస్తున్నాయేమో అన్న ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది. దాట్ వీ నీడ్ టు టేక్ ఇన్ కేర్ ఆఫ్. ఒక యూపీఎస్సీ చైర్మన్, దే నీడ్ టు హ్యావ్ అ టీమ్ మీటింగ్ అండ్ దే నీడ్ టు అనలైజ్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిజల్ట్ దట్ వీ మే గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పేపర్. దే నీడ్ టు డెఫినెట్లీ ఇంట్రాస్పెక్ట్ అనేది మాత్రం మనం చెప్పగలము. అండ్ దిస్ యూపీఎస్సీ పేపర్ అప్సెట్టెడ్ like UPSC aspirants in many ways. The very first thing is like the paradigm shift, and every 3 years ki UPSC is behaving like it is altogether a new exam. When I wrote in 2021, they asked sports based questions oka 2-3 adigaru, and movie based questions adigaru, అండ్ జ్యుడిషియల్ కస్టడీ, పోలీస్ కస్టడీ, అప్పటి వరకు లేని ఒక డిఫరెంట్ థీమ్స్ని తీసుకొచ్చారు. అగైన్ 2023, హౌ మెనీ ఆఫ్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్, అట్లాంటి నాట్ జస్ట్ యూ నీడ్ టు నో ప్రిసైజ్ నాలెడ్జ్, బట్ యూ కెన్ అట్లీస్ట్ గెస్ ద థింగ్స్ అన్నట్టు కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. అండ్ అగైన్ 2026, different themes of questions, and they have gone to the next level of asking like science and technology based questions, and more dominated in PIB based questions. And the second upsetting thing is the length of this paper. 26 పేజీలు ఉంది అండ్ 120 minutes. ఆల్మోస్ట్ మనకి 4 to 5 minutesకి ఒక పేపర్ మనం చదవాలి. అండ్ 26 పేజెస్లో మనకి 100 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. మీన్స్ అర్లియర్ 21 పేజెస్లోనే 100 క్వశ్చన్స్ ఉండేటివి. అంటే ఎవ్రీ పేజ్కి మనకి వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద పేపర్ మనకి 5 క్వశ్చన్స్ మనం వీ కెన్ యూస్ టు సీ. ఇప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఆల్మోస్ట్ 5 pages extra. 5 pages means almost 20 to 25 questions extra we are solving in the same time frame. So that is one of the upsetting factor. ఎందుకంటే the time itself, this exam requires every option and every statement requires some time, and the length of the paper is the real upsetting factor. And one more upsetting factor is like a diversity of questioning patterns. ఇదివరకు ద సింగిల్ లైనర్స్, మల్టీ లైనర్స్, హౌ మెనీ ఆఫ్ ద అబౌవ్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ నుంచి ఇన్ఫరెన్స్ అండ్ వాట్ కెన్ యూ ఇన్ఫర్ ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ స్టేట్మెంట్స్, and reasoning based questions, and ethics based questions, and governance based questions, and more domination of a science and technology and emerging technologies. And this type of questioning patterns would it was first time aspirant saying this type of a question. Again he has to like understand what is the టైప్ ఆఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్, అండ్ మనం ఆ క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. ఆ క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకున్నాక ఆ లాస్ట్ 3 స్టేట్మెంట్స్, ఫస్ట్ 3 స్టేట్మెంట్స్ని కొహరెన్స్ చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ అ లెందీ పేపర్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లైక్ రియలీ అప్సెటింగ్ ఫ్యాక్టర్, the diversity of the questioning pattern. And the fourth upsetting factor is like very few, almost 18 questions only are single statement,
whenever I used to solve UPSC papers, I used to just first solve the single statement. ఎందుకంటే మనకు ఒక 30-40 సింగిల్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ వస్తే we don't have to apply our elimination or unnecessary like knowledge in single statement, because those are very direct, and if you solve them that 40 questions in 20 to 25 minutes, you will be having that remaining time entirely for that 60 remaining questions. So I used to have a more time, but ఇట్లాంటి పేపర్లలో లైక్ ఓన్లీ 18 క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు సాల్వ్ ఆల్మోస్ట్ 3 స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ 40 ఉన్నాయి. ఇట్ లిటరలీ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ కూడా ఆ కోహరెన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ స్టేట్మెంట్స్, వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అడిగితే మొత్తం వాటే ఉండాలి. ఇక్కడ వాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అడిగి వై అండ్ హౌ, దిస్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్, అంటే ఒక క్వశ్చన్లో 3 డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ they are expecting. So it is also like really upsetting for the aspirants who are sitting in the exam hall. And okay, ఇవన్నీ ఇచ్చినావు, లెందీ పేపర్ ఇచ్చినావు, డైవర్సిటీ ఉంది, ఓకే, మల్టీ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, ఓకే, దట్ ఈజ్ ఓకే, దిస్ ఆల్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ ఇఫ్ ద పేపర్ ఈజ్ ఈజీ. బట్ ఫిఫ్త్ అప్సెటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ మనకేదో పుండు మీద కారం జల్లినట్టు ద డిఫికల్టీ లెవెల్. ఓకే, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ రిట్స్, హెబియస్ కార్పస్, ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అయితే ఈవెన్ దో లైక్ క్వశ్చన్ డైవర్సిటీ ఉన్నా ఇట్లా వీ కెన్ మేనేజ్. బట్ ఇందులో అగైన్ ద డిఫికల్టీ క్వశ్చన్స్, డిఫికల్టీ హై లెవెల్ క్వశ్చన్స్ ఆల్మోస్ట్ 50% ఉన్నాయి. అండ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ అందరూ ఓకే విత్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ సాల్వ్ చేసేటి వెరీ లెస్ ఉన్నాయి. 20 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. 20 క్వశ్చన్స్ అంటే నీకు 20కి 20 పెట్టినా కూడా నీకు 40 మార్క్స్ వస్తాయి అంతే. బట్ డిఫికల్టీ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ షేక్ ద కాన్ఫిడెన్స్. సో అట్లీస్ట్ ఇంత లైక్ కాంప్లెక్సిటీ ఉన్నప్పుడు అట్లీస్ట్ క్వశ్చన్స్ క్వాలిటీ ఆర్ డిఫికల్టీ అన్న తగ్గించేది ఒక ఆస్పెక్ట్ ఉండే. అండ్ ద సిక్స్త్ అప్సెటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ లైక్ అట్లీస్ట్ ఓకే 6 ఏరియాస్ ఉన్నాయి, అందులో నేను హిస్టరీలో తోపు ఉండొచ్చు, ఇంకొకరు సైన్స్లో ఉండొచ్చు, ఇంకొకరు అట్లీస్ట్ 6 ఏరియాస్ మనకి ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఉన్నా కూడా లైక్ 3 సబ్జెక్ట్స్ కొంచెం డామినేటెడ్ ఉన్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ 60 క్వశ్చన్స్కి దే యూస్ టు లైక్ దే కెన్ బెట్. బట్ ఇక్కడ మోర్ ఆఫ్ ఐఆర్ డామినేటెడ్, సైన్స్ అండ్ టెక్ డామినేటెడ్, అండ్ అర్లియర్ ఎగ్జిస్టింగ్ కోర్ కానీ స్టాటిక్ నాలెడ్జ్ తోటి కానీ మనం అట్లీస్ట్ వీ కాంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్. అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నప్పుడు లైక్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ మచ్ డిస్టర్బింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఫర్ ద ఆస్పిరెంట్స్. అండ్ ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ వన్ మోర్ ఆస్పెక్ట్ ఈజ్ లైక్ రియలీ అప్సెటింగ్ ఈజ్ లైక్ they entirely went upon the PIB and current affairs అనే క్వశ్చన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ సీ ద పేపర్, దోస్ who ever did not see this paper, just go to upsc.gov.in. అక్కడ మీకు పేపర్ ఉంటుంది అండ్ కీ కూడా ఉంటుంది. 59 క్వశ్చన్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ రిలేటెడ్ వచ్చాయి. అంటే 60% ఆఫ్ ద పేపర్ ఈజ్ డామినేటెడ్. దోస్ హూ ఎవర్ రెడ్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ పిఐబి వాళ్ళకి డైరెక్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ద వెటరన్స్ అండ్ దోస్ హూ హ్యావ్ లాస్ట్ అటెంప్ట్ క్యాండిడేట్స్కి దిస్ ఈజ్ లైక్ వెరీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్. ఎందుకంటే వాళ్ళు కోర్ నాలెడ్జ్ ఇవన్నీ చదువుకొని కరెంట్ అఫైర్స్ ఒక 20-30% మాత్రమే దే విల్ ఫోకస్, బికాజ్ దే హ్యావ్ బిగ్గర్ థింగ్స్ టు సాల్వ్ ఇన్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. మెయిన్స్లో మనం ఆప్షనల్కి ప్రిపేర్ కావాలి, ఎథిక్స్ కావాలి, ఎస్ఏ కావాలి, ఇవన్నిటినీ వాళ్ళు కోహరెంట్ చేసుకోవాలి అంటే దే నీడ్ టు స్పెండ్ లిటిల్ లెస్ టైమ్ ఇన్ ద కరెంట్ అఫైర్స్. అక్కడ వాళ్ళకి లిటరల్గా లైక్ వెరీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ దీస్ 7 ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ రియలీ అప్సెటింగ్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్. సో మనం ఇప్పటివరకు వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్ అండ్ ఆస్పిరెంట్ సైడ్ నుంచి చూస్తున్నాం ఈ ఎంటైర్ స్టోరీ అంతా. బట్ వాట్ అబౌట్ ఇఫ్ యూ థింక్ ఫ్రమ్ ద యూపీఎస్సీ పర్స్పెక్టివ్? ఎందుకంటే యూపీఎస్సీ ఈజ్ అ వాచ్ డాగ్ ఆఫ్ అ మెరిటక్రసీ, అండ్ దే ఆల్సో నో దట్ 6th క్లాస్ నుంచి ఐఏఎస్ ఫౌండేషన్ కోర్సెస్, 10th క్లాస్ నుంచి ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వెళ్ళి కోచింగ్ తీసుకొని అండ్ డబుల్ కోచింగ్, ట్రిపుల్ కోచింగ్, స్పెండింగ్ 10 lakhs, 20 lakhs, 30 lakhs స్పెండ్ చేసి లైక్ వెరీ లావిష్ వే ఆఫ్ ప్రిపేరింగ్ అండ్ వెరీ కంఫర్ట్ జోన్స్లోకి వెళ్ళిపోయినారు యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ అని. లైక్ మన యూట్యూబ్ ఛానల్స్, కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ నేరేటివ్ అనేది వాళ్ళకి
అర్థమవుతుందేమో అని అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే మన ఓల్డ్ ఎకో సిస్టంలో ఎట్లుండే పీవైక్యూ థీమ్స్ చదువుకోవాలి, కొన్ని స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఉంటాయి, లక్ష్మీకాంత్, స్పెక్ట్రమ్ ఇట్లాంటి బుక్స్ చదువుకుంటే లైక్ వీ విల్ గెట్ దట్ 30-40 క్వశ్చన్స్ వీ విల్ సాల్వ్. అండ్ మంత్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ కంపైలేషన్స్ మాత్రమే చదవాలి. విజన్ PT 365 4-5 టైమ్స్ చదివేసాయి, యూ విల్ క్లియర్. అసలు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టచ్ న్యూస్ పేపర్, ఎందుకంటే న్యూస్ పేపర్ వెరీ ర్యాండమ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, వీ కాంట్ కాంప్రహెండ్, దానికి ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేసుకుంటాం. ఫస్ట్ అటెంప్ట్ వాళ్ళు వచ్చి జస్ట్ దే రీడ్ PT 365. ఇట్లాంటి టూ మచ్ ఆఫ్ నేరేటివ్స్. అండ్ కొన్ని యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఎట్లుంటాయంటే లర్న్ దిస్ 30 ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్లో కూడా కొన్ని కోర్సెస్ కూడా వచ్చినాయి. 1000 రూపీస్ ఇఫ్ యూ పే, లైక్ యూ విల్ టీచ్ ఆల్ ద హ్యాక్స్ అండ్ దట్ చీట్ కోడ్స్. ఓన్లీ ఉంటే ఎలిమినేట్ చేయి, ఆల్ ఉంటే ఎలిమినేట్ చేయి, నో అని ఒక స్టేట్మెంట్లో ఉంటే ఎలిమినేట్ చేయండి, అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటే ఎలిమినేట్ చేయండి. అండ్ దిస్ ఆర్ ఆల్ డెవలప్డ్ ఓవర్ ద టైమ్. ఎందుకంటే హ్యూమన్ అనేవాడు చాలా ఇంటలెక్చువల్, బట్ ఆ ఇంటలెక్చువల్ని లైక్ దే సమ్హౌ ట్రీటింగ్ ఇట్ యాజ్ లైక్ హ్యాకింగ్ దిస్ ఎగ్జామ్, అండ్ దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు క్రియేట్ ద చీట్ కోడ్స్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జామ్. అక్కడ దే ఆర్ రియల్లీ మిస్సింగ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ దిస్ ఎగ్జామ్. ఎక్కడైతే మనం యూపీఎస్సి దాని ఎసెన్స్ని మిస్ అవుతుంది అని మనం అనుకుంటున్నామో, ఇక్కడ ఆస్పిరెంట్స్ ఆల్సో వీఆర్ ఆల్సో మిస్సింగ్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. కాబట్టి వాళ్ళ సైడ్ నుంచి మనం థింక్ చేస్తే ఇది కాదు కదా మనం ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది. ఈ హ్యాస్ టు రీడ్ న్యూస్ పేపర్, ఈ హ్యాస్ టు రీడ్ PIB, బట్ హౌ హీ రీడ్స్ దట్ ఈస్ మ్యాటర్. ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓకే ఐ విల్ take the 100 pages of PIB and I'll read every line. No, what is the aspect and what is the segregation of a knowledge? మనం ఆ కంటెంట్ని చూడగానే ఫాస్ట్ సెకండ్స్లో మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి, క్లాసిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా స్కీమ్ రాగానే ఎందుకోసం వచ్చింది, హూ ఆర్ ద టార్గెట్ ఆడియన్స్, ఇట్లా మనకి ఒక ఇంటర్నల్ క్లాసిఫికేషన్ ఉంటే వెరీ ఫాస్ట్గా చదవచ్చు. అండ్ యాక్టివ్ రీడింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. మనం హౌ టు కాంప్రహెండ్ అన్న దాని మీద మనం ఫోకస్ చేస్తే మనం వీళ్ళకి ఇంత రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుబడం మన యూపీఎస్సీ వాళ్ళకి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమైంది అంటే మనకు మనమే యూట్యూబ్లలో కానీ ఇంకా మనకు మనమే కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వాళ్ళు కానీ యూపీఎస్సీకి రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరికిపోతున్నాము. కాబట్టి దే హ్యావ్ టు చేంజ్ ద పాత్ విచ్ అర్లియర్ ఇట్ వాజ్ నాట్ దేర్. అంటే పీవైక్యూ థీమ్స్లోకి వెళ్ళి ఇస్తారు క్వశ్చన్స్, బట్ మనం అనుకున్న ఏరియాస్ ఇవ్వరు. సైన్స్ అండ్ టెక్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, బట్ వెరీ మచ్ ఎమర్జింగ్ ఉంటాయి. రీసెంట్గా న్యూస్ పేపర్లో చూసిన టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి, వాటి అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి దేర్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్. హూఎవర్ కమ్స్, ఎట్లాగో వాళ్ళు 1000 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి, ప్రిలిమ్స్లో 14,000 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. కాబట్టి వాట్ దే హ్యావ్ దట్ ఓకే ఐ విల్ గివ్ దిస్ పేపర్, హూఎవర్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ లైక్ స్ట్రగ్లింగ్ ఐ విల్ టేక్ దెమ్ టు ద మెయిన్స్ అనేది వాళ్ళకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రియల్లీ ఒక కాన్షియస్ అటెంప్ట్ ఏమో అని అనిపిస్తుంది. కాబట్టి అది కూడా ఒక రిఫార్మ్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే దట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ న్యూస్ అని అనిపిస్తుంది సమ్ టైమ్స్. కానీ మరీ ఇంత టఫ్నెస్, ఇంత డైవర్సిటీ, ఇంత లెవెల్ ఆఫ్ కరెంట్ అఫైర్స్ డామినేటెడ్ విత్ ఇన్ 1 year స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో చేంజ్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. అంటే ధర్మం అని అనిపించదు మనకి. ఎందుకంటే లెంత్ ఉంది, డైవర్సిటీ ఉంది, మల్టీ లెవెల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఇట్ రిక్వైర్స్ సర్టెన్ యాటిట్యూడ్. ఒక ధోని టైప్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఉండాలి, ఒక కామ్ మైండ్ సెట్ ఉండాలి. పేపర్ టఫ్ అని తెలిసినా కూడా ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్ని చూడడం, లాస్ట్ మినిట్ వరకు 80 క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసినా కూడా ఆ క్వశ్చన్ని కూడా చాలా యాక్టివ్గా సాల్వ్ చేయడం. And even though you leave that 10 questions or 15 questions, but whatever that you have attempted, right knowledge-ni coherence లోకి తెచ్చుకొని అండ్ కనెక్టింగ్ దట్ లిటిల్ డాట్స్ ఆఫ్ అ నాలెడ్జ్, వీటన్నిటినీ ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చి మనం క్వశ్చన్ ఎప్పుడైతే సాల్వ్ చేస్తామో యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ దట్ 40 questions కరెక్ట్, అండ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ దట్ 80 marks, అండ్ యూ విల్ డెఫినెట్లీ క్లియర్. కానీ ఇక్కడ ఎందుకో లైక్ యూపీఎస్సీ కాన్షియస్గానే దే వాంటెడ్ టు డైవర్ట్ ద అటెన్షన్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద గేమ్ అని మనకు అనిపిస్తుంది. బట్ వన్ థింగ్ ఈజ్ క్లియర్, వెదర్ యూ లవ్ దిస్ పేపర్ ఆర్ యూ హేట్ దిస్ పేపర్, బట్ వీ కాంట్ ఇగ్నోర్ దిస్ పేపర్
because this is by the constitutional body, that is UPSC. So, what is the way forward? And the head of this UPSC, the boss of this UPSC, the chairman himself hinted that ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మేము స్టాండర్డ్ సోర్సెస్ నుంచే తీసుకున్నాము, గౌట్ ప్రెస్ రిలీజెస్, పిఐబి అండ్ రెప్యూటెడ్ న్యూస్ పేపర్స్ అండ్ వీటి దగ్గర నుంచే తీసుకున్నాము అని ఆల్రెడీ లింక్డ్ఇన్లో ఒక స్టేటస్ పెట్టాడు. ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఈ కేమ్ అవుట్ అండ్ ఈ కెప్ట్ వాట్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆల్సో అండ్ ఈ కెప్ట్ వాట్ ఈస్ ద కీ ఆల్సో ఇన్ ద 2 days ఆఫ్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే లైక్ ఈ హ్యాస్ సమ్ పర్పస్, ఈ హ్యాస్ సమ్ థాట్ ఇన్ హిజ్ మైండ్, అంటే పేపర్ ఎట్లా ఇవ్వాలి అన్నది ఈ హ్యాస్ సమ్ క్లారిటీ అని అనిపిస్తుంది. కాబట్టి మనకి ఈ విల్ బీ స్టేయింగ్ టిల్ 2027 October ఐ థింక్ దిస్ ప్రజెంట్ యూపీఎస్సీ చైర్మన్. కాబట్టి అప్పటి వరకు వీ మే సీ దిస్ టైప్ ఆఫ్ పేపర్ ఓన్లీ. కాబట్టి వీ నీడ్ టు డెవలప్ దట్ యాటిట్యూడ్ అంటే ఎట్లాంటి పేపర్ వచ్చినా మినిమం నాలెడ్జ్ తోటి హౌ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ దట్ మార్క్స్, అంటే మనకి ఉన్న చిన్న నాలెడ్జ్ని లైక్ లాస్ట్ మినిట్ వరకు. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 13 మీద ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు, దట్ వాజ్ వెరీ సింపుల్, బట్ ఈవెన్ దెన్ ఎక్కడ మనం డిస్టర్బ్ అయినా బై సరౌండింగ్స్ కానీ, లేదంటే మన నాలెడ్జ్లో ఫ్లక్చుయేషన్స్ కానీ, మన కాన్సెప్ట్లో క్లారిటీ లేకున్నా ఆ క్వశ్చన్ మనకి తెలిసినా కూడా మనం దాన్ని ఆన్సర్ చేయలేము. కాబట్టి దట్ వీ నీడ్ టు డెవలప్ దట్ టాపర్స్ అండ్ ఛాంపియన్ మైండ్ సెట్. అది కనుక మనం డెవలప్ చేసుకుంటే we will be winning this game almost 50%, and that other 50% is like this UPSC exam సెట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు అని అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే సమ్ క్వశ్చన్స్ దే గేవ్ లైక్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్, మల్టిపుల్ ఇన్ఫరెన్సెస్. ఇది ఒక హ్యూమన్లీ పాసిబుల్ అంటే ఒక 2-3 hours పడుతుంది ఒక క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి, అండ్ అంత టైం తీసుకొని వాళ్ళు పెట్టిల్లు అని మనం అనుకోలేము. కాబట్టి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉంది. కాబట్టి మై సజెషన్ ఈజ్ యూజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్. మనకి ChatGPT కానీ మీకు ఏ చిన్న డౌట్ ఉన్నా, ఎల్నినో అంటే ఏంది, లానినో అంటే ఏంది, అసలు ఈ పేరు ఎట్లా వచ్చింది, అసలు ఈ మెకానిజమ్స్ ఏంది, చిన్న చిన్న డౌట్లను కూడా యూ కెన్ బిల్డ్ artificial intelligence in your laptop, and for everything that you see in the newspaper, you have to go and search in the Google, and for that 1 minute, and you should not get disturbed by that searching. మళ్ళీ మనం గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన తర్వాత మనల్ని ఇంకేదో ట్యాబ్ మనల్ని లాగుతుంది. అట్లా కాకుండా లైక్ ఇఫ్ యూ సీ ఎనీథింగ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ, క్రిప్టో కరెన్సీ, CBDC, or any new technology came in for finance, tech related things, we need to go and see, because we are going to become IAS officers, అండ్ అందులో ఫినాన్స్ సెక్రటరీస్ కూడా కావచ్చు, RBIకి వెళ్ళొచ్చు. కాబట్టి ఆ ఇంక్విజిటివ్నెస్ అనేది, మనం క్యూరియాసిటీ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాలి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అర్లియర్ వీ యూస్ టు రీడ్ ద కోర్ సిలబస్. జస్ట్ బికాజ్ ఇట్లాంటి పేపర్ వచ్చిందని అగైన్ మళ్ళీ ఆ కోర్ సిలబస్ నుంచి డీవియేట్ అవ్వడం వల్ల మనమే డిస్టర్బ్ అవుతాం. కాబట్టి ఆ కోర్ సిలబస్ని రివైజ్ చేయాలి, అండ్ 6 times అట్లీస్ట్ కోర్ సిలబస్ని రివైజ్ చేయాలి, అండ్ ఫాస్ట్గా ఫినిష్ చేయాలి. అండ్ సింపుల్, ఫాస్ట్ అండ్ అగ్రెసివ్ ప్రిపరేషన్ వల్ల మనం ఈ కోర్ సిలబస్ని ఎక్కువసార్లు రివైజ్ చేయగలుగుతాము. అండ్ కొంచెం మనకి ఇదివరకు ఒక 3 monthsలో చదివేది ఇప్పుడు ఒక 2.5 monthsలో చదివితే ఆ ఎక్స్ట్రా 15 daysని మనం కరెంట్ అఫైర్స్ కోసం, పిఐబి కోసం కానీ, లేదంటే హిందూ న్యూస్ పేపర్లో నోట్ మేకింగ్కి కానీ, లేదంటే ఏదైనా కొత్త వర్డ్ కనిపించగానే దాన్ని జాట్ డౌన్ చేసుకోవడానికి కానీ, ఇట్లాంటి వాటికి దట్ ఎక్స్ట్రా టైం యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి అగ్రెసివ్ ప్రిపరేషన్ ఉండాలి, బట్ కంట్రోల్డ్ అగ్రెషన్ ఉండాలి. 1 hourలో హౌ కెన్ ఐ రీడ్ ద 20 pages ఆఫ్ లక్ష్మీకాంత్ అన్న ఒక అగ్రెసివ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటే, లైక్ వీ కెన్ గివ్ దట్ ఎక్స్ట్రా టైమ్ టు పిఐబి ఆర్ కరెంట్ అఫైర్స్. కాబట్టి మన అర్లియర్ ప్రిపరేషన్ 60-40 ఉంటే ఇప్పుడు మనం 70, మనం అర్లియర్ మనకి 70-30 ఉంటే ఇప్పుడు మనం కొంచెం దాన్ని వైడెన్ అప్ చేసి 60-40, అంటే 60 మనం స్టాటిక్ చదవాలి, 40% కరెంట్ అఫైర్స్ చదివేలాగా వీ నీడ్ టు అగైన్ రీఅలైన్ అవర్ ప్రిపరేషన్.
And one more thing is like if at all you are giving UPSC only exam, you have to search for that plan B, CGL కానీ ఆర్ఆర్బి కానీ ఆర్బీఐ కానీ ఇట్లాంటి ఎగ్జామ్స్ ఇవ్వడానికి కూడా మనకి డిఫరెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్, రీజనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ లేదంటే సింగిల్ స్టేట్మెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ, అఫైర్స్ క్లౌడ్లో కానీ, బ్యాంకర్స్ అడ్డాలో కానీ ఇట్లాంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఉంటాయి. దానికోసం మనం ఏదో 10 hours 20 hours పెట్టడం కాదు, కానీ అట్లీస్ట్ విచ్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏదైనా సమ్మిట్ జరిగినా లేదంటే ఏదైనా చిన్న చిన్న ఈవెంట్స్ జరిగినా కూడా దే మెన్షన్ ఇట్ దేర్, ఎవరైనా ఆర్బిచురీస్ కానీ. కాబట్టి అట్లాంటి కరెంట్ అఫైర్స్ చదివితే వీ విల్ గెట్ దట్ ఎక్స్ట్రా 5 to 6 marks. సో దట్ విల్ డెఫినెట్లీ కీప్ అస్ ఇన్ అ రేస్. కాబట్టి యాడింగ్ దట్ ఎక్స్ట్రా కరెంట్ అఫైర్స్, బట్ మొత్తం అదే చదవడం కాదు, ఒక 2 to 3 hours in a month just skimming through that random magazine which is for the SSC CGL affairs cloud or something. And we need to again, we should not skip that PYQ themes, ఎందుకంటే I've seen all the questions in this paper, ఆల్మోస్ట్ అరౌండ్ 30 to 40 questions అగైన్ పీవైక్యూ ప్యాటర్న్స్లోనే వచ్చినాయి, పీవైక్యూ థీమ్స్లోనే వచ్చినాయి, అండ్ పీవైక్యూ ఏరియాస్ నుంచే వచ్చాయి. ఎస్పెషల్లీ మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ కానీ, బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ, కాలాదన్, రిగ్వేదిక్ పీరియడ్, బుద్ధిజం క్వశ్చన్స్, అండ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ దట్ థీమ్స్. బట్ అడగాల్సిన మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఏరియాస్లో కాకుండా కొంచెం ఫ్రెంజ్ ఏరియాస్లోకి వెళ్ళడం వల్ల ఈ పేపర్ మనకి టఫ్ అయింది. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈజ్ అగైన్ వీ షుడ్ నాట్ స్కిప్ ద ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్. అందరూ ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అన్న ఒక పర్స్పెక్టివ్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు. ఎలిమినేషన్ టెక్నిక్స్ అనేటివి సింటాక్స్ బేస్డ్గా ఉండకూడదు. అంటే లైక్ ఓన్లీ, ఆల్ కనిపిస్తే ఎలిమినేట్ చేయండి, అండ్ ఇట్లాంటి ఎక్స్ట్రీమ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటే ఎలిమినేట్ చేయండి కాకుండా ద రీజనింగ్ బేస్డ్ ఎలిమినేషన్. అంటే ఇప్పుడు బైండింగ్ అన్న వర్డ్ ఉంది, బైండింగ్ అట్లాంటివి ఎవరిస్తారు? ప్రోటోకాల్ అండ్ సమ్మిట్స్, ఫ్రేమ్వర్క్స్, ఇట్లాంటి వాళ్ళు బైండింగ్ ఓన్లీ ప్రోటోకాల్ వాళ్ళకే కొంచెం స్కోప్ ఉంటుంది బైండింగ్ చేయడానికి నేషన్స్ని. మిగతా ఎలాంటి సమ్మిట్ కానీ ఫ్రేమ్వర్క్ కానీ వాటికి స్కోప్ ఉండదు బైండింగ్ చేయడానికి. కాబట్టి మనం రీజనింగ్ ఎప్పుడైతే డెవలప్ చేసుకుంటామో వెనెవర్ వీఆర్ రీడింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్, జనరల్గా మనం మినిస్ట్రీస్ చదువుతాము, డైరెక్ట్ మినిస్ట్రీస్ క్వశ్చన్ రాంగ్ అని కాకుండా వాట్ టైప్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీస్ విల్ హ్యావ్, లైక్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ వర్సెస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫినాన్స్. ఇట్లా ఈ ట్రయాంగిల్ మినిస్ట్రీస్కి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్, ఇట్లాంటి వాటికి కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. అట్లాంటి వాటిని మనం ఒక రీజనింగ్ డెవలప్ చేసుకుంటే లైక్ వీ విల్ డెఫినెట్లీ స్కోర్ దట్ ఎక్స్ట్రా 10 to 20 marks. కాబట్టి అగైన్ వీ షుడ్ నాట్ ఫియర్ just because this one odd paper. We need to again build upon that very foundations that we have, PYQ themes, elimination techniques, core syllabus. We should not leave all these things, but how aggressively we are finishing all these areas and how extra time we are giving for the randomness of this exam. So that will define whether are we going to champions or not. And every day we need to think like a topper and act like a topper, and having that attitude and aptitude till the last minute of exam. Those who ever have that composed mindset would have definitely cleared this exam. So like all the best for the results, and stay tuned and like, share and subscribe to our channel.